four people in the Mahabharata, other than Vyasa, know the past, the present, and the future. They are Hidimbi, Sahadeva, Krishna, and Draupadi. In Nallapillai Bharatam, there is a line which says that Hidimbi knew the past, the present, and the future, but nothing more is said in Nallapillai Bharatam about this. இறந்தவும் நிகழ்வும் மேல்வருவனவும் இயம்ப வல்ல நாள். இடும்பி சொல்றதா பாடுகிற. இறந்ததுன்னா இறந்த காலம், நிகழ்வும் நிகழ்காலம், மேல்வருவனவும் எதிர்காலம். இந்த மூணையும் நான் சொல்ல வல்லவள் அப்படின்னு இடும்பி சொன்னதா அங்க ஒரு குறிப்பு கிடைச்சது பாருங்க. அந்த இடத்த வச்சுக்கிட்டு அவ குறி சொல்ற மாதிரி ஒரு பாவனையை எங்க அப்பா உருவாக்கிட்டார். அவர் முத்துகணேசையா தான் வந்து அதை பிரபலப்படுத்தியது. அவர் அவர் பாரதியோடு போகிற இடங்கள்லாம் இதை ஒரு நாள் கதையா வச்சு அன்னைக்கு பம்பை ஆரம்பிக்கிறத போட்டு அது ஒரு உடுக்கை பாட்டு மாதிரி, அது ஒரு பம்பை ஒரு கிராமிய மாதிரி இதை வலுவா பண்ணாங்க. அதனால் அடுத்த பிரச்சனையார் அந்த மேடைக்கு போக சொல்லலாம், அவர் இது பண்ணாரு ரொம்ப நல்லா இருந்தது, அதை நீங்களும் பண்ணுவோம் அப்படின்னு கேட்டதுனால அப்படியா இருந்ததுன்னு அதுக்கப்புறம் அவங்க மற்ற பிரச்சனையார்கள் அதை தேடி கண்டுபிடிச்சு அதை மறுபடியும் அவங்க பண்ணாங்க. அதை வலுவா பண்ணி ரொம்ப பிரபலமாலேயே செய்தவர்கள் அவங்க முத்துநேசையா, காந்திபுரம் முத்துநேசையா தான் அதிகமா பிரபலமடைய செய்தவர். அதுக்கப்புறம் இந்த இடிங்குரிய வந்து ரொம்ப அதிகமா பிரபலமடைய செய்தவர் பார்த்தா எங்க அப்பா. In the 1950s, the storyteller Muthuganesan's father, Sundaramurthy of Kanjipuram, created a new event in the Mahabharata festival cycle using this line from Nallapillai Bharatam. This event was called Hidimbi Kuri. In this Bharatam session, created by Sundaramurthy, the entire Mahabharata would be sung, helping people to remember the epic afresh. This session became extremely popular, and if any storyteller did not sing Hidimbi Kuri, he would not be recognized as a Bharatam storyteller. It became mandatory in all Mahabharata festivals to sing the Hidimbi Kuri before the start of the Kuthu or the theatre cycle. Currently, there are two styles in which Hidimbi Kuri is sung. One was popularized by Muthuganesan, the son of the creator Sundaramurthy, and the other was by Manivasagan's father, Melpallipatti Krishnamurthy. In Hidimbi Kuri, Hidimbi narrates the entire Mahabharata in a capsular form to Kunti. There is one probable reason why Hidimbi Kuri became so popular when it was sung first about 60 years back. This session of the storytelling gives the audience the time to remember the epic again. And when they remember the epic, they would also remember the various renditions that they had seen over the years. This memory will also necessarily have to include memories of them having watched significant episodes of the Mahabharata in their own lives. Remembering the Mahabharata and the various renditions they had seen across the years would also become a vehicle for them to remember oneself. The very popularity of Hidimbi Kuri created a problem in our shooting village, Kazhiur. In this village, there had been no Mahabharata festival for over 12 years, and most of the younger people in the village had no experience of having watched the entire Mahabharata festival. Hence, most of the younger people had only a sketchy idea of the various narratives of the Mahabharata. A lot of these younger people were employed in a nearby Sipcot industrial unit, and Sunday was their only holiday. So Hidimbi Kuri, which according to the program was to have been performed earlier, was shifted to Sunday so that the youngsters would have the entire narrative of the Mahabharata in their minds before they started watching the Kuthu, which would start from that night onwards. While this shift in the program helped the youngsters engage with the Kuthu better, this had other unforeseen complications. This change of schedule disrupted the intricate structure of the festival, where the same episode of the Mahabharata would be explored in 3 different dimensions: as ritual, as storytelling, and as Kuthu. Because of this shift, it so happened a Kuthu would be performed one night, while its ritual would be performed on some other day. This also led to some rituals not being performed, as the sponsors of the next day would refuse to accommodate the ritual
of the sponsors of the previous day, as it would disrupt their own program. Now it became clear as to why the program list was considered sacrosanct in these villages, as even a minor shift in the program could lead to enormous disruptions. The program list is the main reason as to how continuity has been maintained down the ages in a huge decentralized festival like this with multiple sponsors. அரக்கு மாளிகையிலிருந்து அடல் ஏறி காலை போன்றிருக்கிற பீமசேனன் தாயாரையும் தமையனையும் சுமந்து கொண்டு கொஞ்சம் கூட அச்சமே இல்லாமல் இந்த சுரங்கப்பாதையிலிருந்து வெளிப்படுகிறானா. அந்த காட்சி எப்படி இருக்கிறதாம் தெரியுமா? தோள்கரம் புறம் தன்னில் அன்னையும் துணைவர் நால்வரும் தொக்கு வைகவே கோள்கரந்தபல் தலையராவென புகர நிழறி கொண்டு போய பின் தாள்களில் கதித்தாள் பறிந்து தருவனத்ததோ சாரல் மண்ணினான் மூழ்கடும் கொடும் சினகணல் கண்மா மும்மத களிறு அணைய மொயம்பினான். பல தலைகளையுடைய ஒரு நாகமானது புற்றிலே இருந்து வெளிப்படுகிற மாதிரி இருக்கிறதாம் அந்த காட்சி. Villiputrar describes Bhima coming out of the underground tunnel, carrying his 4 brothers and his mother on his shoulders, by saying that it looked as though a magnificent snake with 5 heads was emerging from the ground. This image resonates with the narrative of Bhima first becoming aware as to who he really was when he emerges from Nagaloka, breaking the waters of the Yamuna. After Bhima and the Pandavas escape from the burning Lakwar palace, they find refuge in a forest called Hidimbavanam. This forest is under the control of a man-eating demon called Hidimba, and Hidimba becomes the first demon of the outside that Bhima has to kill. அது ஒரு பெரிய பயங்கரமான வனம். அந்த வனத்திற்கு இடும்பாவனம் இடும்பாவனம் என்று பேர். அந்த இடும்பாவனத்திலே எங்கேயோ இருக்கிறான் ஒரு பயங்கரமான அரக்கன். அவனுக்கு இடும்பாசூரன் இடும்பாசூரன் பேர். எங்கேயோ இருக்கிறான். அவன் எங்கேயோ இருக்கிற அவனுக்கு இந்த காட்டுக்கு மனிதர்கள் வந்திருக்கிறார்களே, இந்த நரவாடை அந்த இடும்பாசூரனுக்கு வீசுது. கானகத்தில் இருக்கிற சிங்கம் புலி போன்ற மிருகங்களை சாப்பிடுவான். யாராவது விசேஷமாக மனிதர்கள் வந்தாங்கன்னாக்கா அவங்கள ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவான். அவனுக்கு ஒரு தங்கை இருக்கிறாள். அவளுக்கு இடிம்பி இடிம்பின்னு பேரு. அவ எங்கேயோ இருக்கிறாள். அவன் இருந்த இடத்திலிருந்து தங்கையை அழைக்கிறான். அடியே தங்கே இடும்பி, அடியே தங்கே இடும்பி, அண்ணா அவங்களுக்கு மெல்லமா பேச தெரியாது. தங்கே இடும்பி, வனத்திற்கு யாரோ மனிதர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். நீ சென்று அவர்களை பிடித்து கைகால்களை ஒடித்து உதரத்தை குடித்து இழுத்து வாப்போம். அவ அங்கிருந்து ஓடி வருகிறார். பூமி அதிர்ந்து. The Pandavas in the Mahabharata undergo 3 periods of life in the forest or Vanavasam. These 3 periods in their life are where the Pandavas reach self-realization. Bhima begins the first journey of the Pandavas towards self-realization. தொலைவாக வருகிற பொழுதே பார்க்கிறாள், யாரோ 5 பேர் உறங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ஒருத்தர் ஆஜானுபாகவாக அமர்ந்து கொண்டிருப்பதை பார்த்தார். வனத்தில் வாழ் அறமடந்த எல்லையமீதவோர் அடலரக்கி வந்து, அவ்வனத்தில் வாழ் அறமடந்த எல்லையமீதவோர் அடலரக்கி வந்து, யுவனத்தில் நல் யாமம் நீ என்கள் வந்தவா இவர்கள் யாரெனே செவ்வனத்திதழ் கூரையிற்கெழும் தெல்லிலாவினில் திமிரமாறவே வெவ்வனல் சுடர் கொத்த ஓதியா பீமசேனோடுற விளம்பினாள்.
அந்த வனத்திலே வாழுகிற அந்த இடும்பி ஓடி வருகிற பொழுதே பார்த்தா யாரோ ஒருவர் ஆஜானுபாகவாக அமர்ந்து கொண்டிருக்கிறார். யாரோ தெரியலையே, இவர் பார்ப்பதற்கு இவள் அழகா இருக்கிறாரு என்று அங்கிருந்து ஓடி வந்த அவள் அங்க அமர்ந்திருக்கிற பீமனை பார்த்து, ஐயா நீங்கள் யார் ஐயா? பெண்ணே, ஒரு பெண்பாளாகிருக்கிற நீ வந்து ஒரு ஆண்மகனாகிருக்கிற என்ன பார்த்து நீ யாருன்னு கேட்டா நான் பதில் சொல்லிடுவேனா? நீ யார்? இந்த வனத்துக்கு தானவர்களும் வானவர்களும் கூட வருவதற்கு பயப்படுவார்கள். கொஞ்சமா அஞ்சாமல் வந்திருக்கிறீர்களே ஐயா, இந்த வனம் இடும்பாவனம் என்று பேரு. இந்த வனத்திலே ஒரு பயங்கரமான அரக்கன் இருக்கிறான். அவனுக்கு இடும்பாசுரன் பேர். என்னுடைய அண்ணன். அவர் நரவாடை வீசுகிறது என்று உங்களை கொன்று உதரத்தை குடித்து இழுத்து வரும்படியாக சொன்னான். அதற்காக வந்தேன் என்றார். Hidimbi was born with 3 breasts, and it was predicted at her birth that the moment she saw her true love in her life, her third breast would disappear. When Hidimbi sees Bhima, her third breast magically disappears, and now it becomes her task to save her lover Bhima from her brother Hidimba. அது எந்த ஜன்மத்தின் உறவோ தெரியவில்லை ஐயா. உங்களை கண்டவுடனே எனக்கு ஒரு இதுவா இருக்குதுங்க. உங்களை பார்த்த உடனே எனக்கு ஒரு இதுவா இருக்குதுங்க. பெண்ணே, என்ன உளறுகிறாய்? எம்முன் ஏவலால் யான் மலைந்திடற்கு எய்தினே, யான் மலைந்திடற்கு எய்தினேன், நினை கொன்றும் என் பயன். அம்ம வெற்பிரண்டு அணையே பொன்புயத்து அழகரிக்கும் நீடு ஆற மார்பக்கே, கொம்மை வெம்முலை தெரிவையற்கு உளம் கூசும் ஆசை நோய் கூறுகிற்பது என்று கொம்மை வெம்முலை தெரிவையற்கு உளம் கூசும் ஆசை நோய் கூறுகிற்பதென்று எம்மனோர்களும் சொல்வர். யான் உனக்கு எங்கனே கொலாம் இறுதி கூறுகே, எங்கனே கொலாம் இறுதி கூறுகே. அண்ணா, நான் இவரை காதலிக்கிறேன் அண்ணா. காட்டிலே இருக்கிற ஒரு பெண் சிங்கமானது ஆண்மானை பார்த்து காதலிக்கிற மாதிரி இருக்கிறது உன்னுடைய காதல். தங்கையை தூக்கி வீசின அடே பயலே, யாருடா நீ? ஏதேதோ ஆசை வார்த்தைகளை பேசி என்னுடைய தங்கையை மயக்கி வைத்திருக்கிறார். வந்த வேகத்துல போய் கையை நல்லா முஷ்டியா பிடிச்சுக்கிட்டு பீமசேனுடைய முதுகில ஓங்கி ஒரு குத்து குத்துனான். Hidimbi was fallen in love with Bhima, tries to stop her brother from killing him. Hidimba and Bhima fight furiously while the 4 Pandavas and their mother Kunti are fast asleep. When they wake up, they see their brother Bhima fighting with a huge demon. Arjuna picks up his arrow to kill the demon, but Dharmaraja stops him as he can see that Bhima has the upper hand in the fight against the demon. குத்தினான் இவன் குணபவல் சிதல் கூர்நக கரம் கொண்டு பீமன் மேல், குத்தினான் இவன் குணபவல் சிதன் கூர்நக கரம் கொண்டு பீமன் மேல், முத்தினான் முனைந்திருவரும் புற முரனுடல் சினம் மூளவே, தத்தினார் பிடுங்கிய மரங்களால் சாடினார் புய செயலம் ஒன்றொடொன்று, ஒத்தினார் 2 அம்புதங்கள் வான் உருமெறிந்ததொத்தோசை மிஞ்சவே. இந்த இடும்பாஜோன ஓடி போய் ஒரு பெரிய மராமரத்தை வேரோடு பிடுங்குறான். இந்த இடும்பி ஓடி போய் அண்ணா வேண்டாண்ணா அவரை கொன்று விடாதண்ணா. பீமசேனம் போய் அதை விட ஒரு பெரிய மரத்தை பிடுங்கணும்.
அரக்கர்கள் தான் மரத்தை பிடுங்குறாங்கன்னு நாம பார்த்தாங்க. மனிதனாக இருக்கிற இவர் கூட மரத்தை பிடுங்குறாரே. ஒரு மதங்கொண்ட யானையை ஒரு வீரசிங்கம் அடிப்பது போல இந்த பீமசேனன் இடும்பாசூரனை அடித்து கொன்றான். பொழுது பிளறுகிறது. பெருந்திரள் நிசாசரப்பிணத்தை அவ்வனத்திருந்துள பறவைகட்கு இருள் செய் கங்குலில் விருந்திடக் கொளுத்திய விளக்கு எனும்படி அருந்திசை பொலிவுற அருக்கன் தோன்றினார். கதிரவன் கோண திசையே சிகரம் வந்தணைந்தார் கணையிரோள கன்றது காலையும் பொழுதாய். மதுவிருந்தொழுகின மாமலரெல்லாம் மதுவிருந்தொழுகின மாமலரெல்லாம் வானவரரசர்கள் வந்து வந்தேண்டே. Interestingly, a song invoking Vishnu to awake is sung immediately after Bhima kills Hidimba. This song called Tirupalli Ezhi is important as it is a song of awakening, which is also repeated when Arjuna defeats his own shadow self, the Gandharva called Angurabarnan or Chitrarathan. This defeating of the Gandharvan, Angurabarnan or Chitrarathan is the beginning of Arjuna's journey towards self-realization. காலையிலே சூரிய உதயமாகிறதா? அது எப்படி இருக்கிறதா தெரியுமா? இத்தனை நாட்களாக எத்தனை எத்தனை மிருகங்களை இந்த இடும்பாசூரன் கொன்று தின்றிருப்பான். மாண்டி கிடக்கிற இந்த இடும்பாசூரனை சாப்பிடுவதற்காக காட்டில் இருக்கிற நரிகளும் நாய்களும் வருகிறதா? அந்த நரிகளும் நாய்களும் பறவைகளுக்கெல்லாம் விளக்கேற்றுகிற மாதிரி அங்க சூரிய உதயமாச்சான். Hidimbi proposes to Bhima and their entire romance is treated like a comedy of a shy man running away from a headstrong woman to whom he is naturally attracted to. Hidimbi realizes that the only way to get Bhima to accept their love is by gaining his mother Kunti's trust. ஒரு பெண்ணுக்கு இளமையான காலத்திலே பெற்றோர்களுடைய ஆதரவே, பருவமடைந்த காலத்திலே கணவனுடைய ஆதரவே. இவ்வளவு நாளாக எனக்கு என்னுடைய அண்ணன் இங்கே ஆதரவாக இருந்தான், அவனையும் கொன்றுட்டீங்க, இனிமேல் நீங்க தான் எனக்கு ஆதரவு என்றான். பீமசேனே நேரா போய் அம்மையாருடைய காலிலே விழுந்து வணங்கினார். மகனே பீமா, நாம் எப்படா இந்த வனத்துக்கு வந்தோம் என்றார்கள். நான் அதெல்லாம் பிறகு சொல்லுகிறேன், முதல்ல நாம் இங்கிருந்து புறப்படணும்னா. அப்ப அந்த இடும்பி பார்த்தா, இப்ப இந்த அம்மா மனசு வச்சாதான் நாம எண்ணிய எண்ணம் ஈடேறும் என்று. ஏன்னா ஒரு பெண்ணினுடைய மனசு என்னன்னு ஒரு பெண்ணால தான் தெரிஞ்சுக்க முடியுமா? இப்ப இந்த அம்மா மனசு வச்சாதான் நம்ம எண்ணிய எண்ணம் நிறைவேறும் என்று அங்கிருந்து வந்த அந்த இடும்பி நேரா குந்தியம்மையார் காலில் போய், மாமி என்ன ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க மாமின்னு சொல்லி காலில் விழுந்தா. அப்படி அம்மாய், நீயோ அரக்கி, நாங்களோ மனிதன், குலப்பொருத்தல்லே அம்மா. நான் உடம்பாலதான் அரக்கி ஒழி, மனதாலே தேவதை போன்றவை, சாலக்கடங்கடி என்கிற வனதேவதை நான் திரிகாலமும் உணர்ந்து முறையாக குறி சொல்லுவேன் என்றார். என்னுடைய குறியில் உங்களுக்கு ஏதாவது விருப்பம் இருந்தால் அதன் பிறகு வேண்டுமானால் என்னை திருமணம் செய்து கொள்ளுங்கள் என்றார். மகனே பீமா, இவ என்னவோ குறி சொல்றேன்னு சொல்றாடா, இருடா மகனே கேட்டு போலான்னாங்க. Hidimbi can see that Kunti is worried about the future of her sons when already numerous attempts have been made on their lives by their cousins the Kauravas. Hidimbi says she knows the past, the present and the future, and she tells Kunti that her children are destined for greatness. She narrates and sings the entire Bharatam starting from the lunar dynasty
till the point where Bhima has killed her brother Hidimba. Hidimbi continues her narrative of the future, and she tells Kunti that hearing the future would set her fears at rest. But she also tells Kunti that at the end of her narration, Kunti will forget all that Hidimbi had prophesied. Hidimbi begins her prophecy by invoking all the deities in the seven heavens. சால கடங்கடியாய் சால கடங்கடியாய் சார்ந்த இடும்பி திரே கால குறிவுகளே காசினி மேல் ஏலே குணநிதியாய் ஓங்கு குலதெய்வ செல்வே கணபதி தாழ் என்றும் காப்பு அம்மா. Kunti is impressed with the invocation songs that Hidimbi sings, and she realizes that she is no ordinary forest dweller. Hidimbi says that she is now going to narrate the genealogy of the lunar dynasty to which the Pandavas belonged. As she is narrating the genealogy of the lunar dynasty, Hidimbi does not leave out the name of a single king, which impresses Kunti tremendously. So the romantic comedy between Hidimbi and Bhima continues, with now Kunti speaking up for Hidimbi. மகனே பீமா, விளையாட காட்டிலே வாழ்கிற பெண்ணி என்று சொன்னாய் மகனே. நம்ம பரம்பரையிலே வந்து ஒரு மன்னவருடைய பெயரை கூட விடாமல் எல்லா மன்னருடைய பெயரையும் வரிசைப்படுத்தி சொல்லுறாள். பாடுறா மகனே, விளையாடு நீ காட்டிலே வாழ்கிற பெண்ணி என்று சொன்னாய் என்றாள். Hidimbi continues the narrative of the lunar dynasty leading up to the birth of Bhishma, Viduman, and the death of Chitrangada and Vichitravirya, leaving no progeny behind. Bhishma, of course, had taken a vow of celibacy, and he rejects Satyavati's request that he propagate the dynasty, which was now issueless. வேதவியாசருடைய அனுகிரகத்தாலே மாமி, வேதவியாசர் அனுகிரகத்தினாலே அம்பிகை இடத்துல கண்ணில்லாத திருதராட்டிரனை, அம்பாளிகை இடத்திலே மாமி உங்க அத்தானாயிருக்கிற பாண்டு மன்னனே, அம்பிகையினுடைய தோழி வயிற்றிலே விதுரன் என்று ஒரு பிள்ளைகமாக பிறந்து 3 பிள்ளைகளும் முறையாக வளருகிறார்கள். மாமி அந்த கண்ணில்லாத திருதராட்டிரனை ராஜாவாக்கி வெள்ளை நிறமாயிருக்கிற பாண்டுவை சேனாதிபதியாக்கி விதுரனை மந்திரியாக்கி. Hidimbi continues describing the birth of Dhritarashtra, Pandu, and Vijra, and Kunti is impressed with Hidimbi's deep knowledge of the past. கிந்தமரின் சாபத்தால் நீ பாண்டிக்கு பிறக்காதே, கிந்தமரின் சாபத்தால் நீ பாண்டுக்கு பிறக்காதே, கிந்தமரின் சாபத்தால் நீ பாண்டுக்கு பிறக்காதே, வந்தீர் யமன் வாய இந்திரன் அச்சுனை தேவர்க்க போதே, வந்தீர் எமன் வாயுவை இந்திரன் அஸ்வினி தேவர்க்க போதே, வந்தீர் யமன் வாய இந்திரன் அஸ்வினி தேவர்க்க போதே. Hidimbi speaks on the curse on King Pandu that he cannot have children and describes how the 5 Pandavas were born. மாமி பிள்ளை இல்லையேங்கிற குறை உங்களை வாட்டுகிற பொழுது, நீங்க சின்ன வயது பெண்ணாயிருக்கிற பொழுது துர்வாசனுக்கு 1 வருட காலம் தொண்டு செய்தீர்கள். அந்த தொண்டிலே மகிழ்ந்து அவர் உங்களுக்கு ஒரு மந்திரத்தை உபதேசம் செய்தார். அந்த மந்திரத்தை நீங்க ஒரு நாள் சோதனை செய்தீர்கள் மாமி என்றாள். மாமி மந்திரத்தை சோதனை செய்து யமதர்மனை வடவழைத்து தர்மராஜாவை பெற்றெடுத்தீர்கள் என்றாள். இங்க கர்ணனுடைய பிறப்பு மறைக்கப்படுகிறது, அது தேவ ரகசியம். இங்கே கர்ணன் தான் தன்னுடைய அண்ணன் என்று பாண்டவர்களுக்கு தெரிந்தால் பாரத போர் நடக்குமா?
Hidimbi, of course, does not speak about the birth of Karna and his current identity, as if she had said that the Great War, which was destined to happen, might have been stopped by Kunti. மாமி காட்டிலே நீங்கள் பிள்ளை பெற்றீர்கள் என்று நாட்டிலே இருக்கிற காந்தாரி ஐயதோ எனக்கு பிந்தி வந்தாலே அவ முந்தி குழந்தை பெத்துக்கிட்டாளே என்று காந்தாரி கறி குழம்பிடங்கடத்திலே வந்து முளைத்தார். காந்தாரி கறி குழம்பிடங்கடத்திலே வந்து முளைத்தார். பொந்திதொரு நோற்று வரும் பெண்ணும் புவியை வளைத்தார். பொந்திதரும் நூற்று வரும் பொன்னும் புவியை வளைத்தார். காந்தாரி கறி குழம்பிடங்கடத்திலே வந்து முளைத்தார். காந்தாரி கரு குழம்பிடும் கடத்திலே வந்து முளைத்தார். பொந்திதரும் நூற்று வரும் பொந்திதரும் நூற்று வரும் பொன்னும் புவியை வளைத்தார். மாறி மாறி வயிற்றை இடித்துக் கொள்ளே உதர பிரவாகமாக இங்க கர்ப்பம் கலைந்து விட நூறி பானைகளே இருந்து நூறி பிள்ளைகளும் ஒரு பெண்ணுமாக பிறந்து அவர்கள் வளர்கிற காலத்தில் Hidimbi speaks about the time having come to name the future king and of Dhritarashtra taking the correct decision of anointing Dharmaraja as the crown prince. The people are, of course, happy with this, but Duryodhana is unhappy, and with the help of his Shakuni, he manages to poison Dhritarashtra's mind. அது போன்ற நாள்ல தான் தர்மருக்கு இளவரசு பட்டம் சுட்டி விடவே உங்களை மட்டும் அழிக்க வேண்டும் என்று துடித்திருந்த பாவியர்கள் உங்கள் 5 பேரை அழிக்க வேண்டும் என்று சதித்திட்டம் தீட்டி எந்த வகையிலாவது உங்களை அழிக்க வேண்டும் என்று கருதி அந்த பாவியர்கள் எவ்வகையும் கொல்வதென்று ஏக வைத்தான் காசி நகர். எவ்வகையும் கொள்வதென்று ஏக வைத்தான் காசி நகர். எவ்வகையில் கொள்வதென்று ஏக வைத்தான் காசி நகரே. எவ்வகையில் கொள்வதென்று ஏக வைத்தான் காசி நகரே. செவ்வருக்கு வீடு கட்டி தீ கொளுத்தி கொல்ல பார்த்தான். செவ்வருக்கு வீடு கட்டி தீ கொளுத்தி கொல்ல பார்த்தான். அவமயம் அங்கிருந்து இவ்வனத்தில் வந்தடைந்து அவமயம் அங்கிருந்து இவ்வனத்தில் வந்தடைந்து அவமயம் அங்கிருந்து இவ்வனத்தில் வந்தடைந்து இதெல்லாம் உண்மைதானா? இதெல்லாம் உண்மைதானா? இறந்த கால குறிகள் இதெல்லாம் உண்மைதானா? இறந்த கால குறிகள் இதெல்லாம் உண்மைதானா? இறந்த கால குறிகள் ஆகையினால் இனிமேல் ஆகும் குறி உரைப்பேன். ஆகையினால் இனிமேல் ஆகும் குறி உரைப்பேன். எவ்வகையும் கொள்வதென்று ஏக வைத்தான் காசி நகரங்கு செவ்வரைக்கு வீடு கட்டி தீ கொளுத்தி கொல்ல பார்த்தான். Hidimbi says that now she'll narrate the future of the Pandavas. Hearing this, she says, we'll destroy all of Kunti's fears. சாலிகோத்திர வனத்திலே சில காலம் நீங்கள் தங்கியிருப்பீர்கள். அங்கிருந்து நீங்கள் போலி பிராமணர்களாக 300 மங்களம் என்று சொல்லக்கூடிய வேத்ரிகமா நகரத்திற்கு செல்வீர்கள். அந்த நகரத்திற்கு யமனாக இருப்பான் பகாசூரன் என்று ஒரு அரக்கன். அந்த அரக்கனை அத்தான் அண்ணனை அடித்து கொன்ற மாதிரியே அந்த பகாசூரனையும் அடித்து கொள்வீர்கள். அங்கிருந்து பிராமண வடிவிலேயே நீங்கள் பாஞ்சால நாடு சென்று அங்கே வில் விளைக்கிற போட்டி என்று ஒன்று வைப்பார்கள். யாரால விளைக்க முடியாத வில்லை அர்ஜுனராஜா பிராமண வடிவிலே விளைப்பார். அந்த பிராமண வடிவிலே வில்லை விளைத்த அர்ஜுனராஜாவுக்கு பாஞ்சாலி அம்மையாரை மாலையிடுவார்கள். நீங்கள் 5 பேருமாக அம்மையாரை மணந்து கொள்வீர். மறுபடியும் அத்னாபுரத்துக்கு செல்வீர்கள். ஒரு காணகத்தை பாகமாக கொடுப்பார். பாண்டவர்களே, நீங்க அந்த காட்டிலே வந்து உங்க கால்படுவதனாலே அந்த காடு நாடாக மாறும்.
தேவேந்திரனே பொறாமைப்படுவானான், நம்ம நகரம் கூட இவ்வளவு அழகா இல்லையன்னு. அதனால அந்த நகரத்திற்கு இந்திரபிரஸ்தம்னு பேர் வைப்பார். அந்த இந்திரபிரஸ்தத்தில் நீங்கள் எள்ளோடு ஆட்சி செய்து கொண்டிருப்பீர்கள். இந்திர பிரஸ்தத்திலே இருந்து அரசு செய்வீர், சுந்தர நாரதரால் தோன்றிடும் ஓர் சபதம். இந்திர பிரஸ்தத்திலே இருந்து அரசு செய்வீர், சுந்தர நாரதரால் தோன்றிடும் ஓர் சபதம். சுந்தர நாரதரால் தோன்றிடும் ஓர் சபதம். ஆனே ஆனே Once Narada comes to visit the Pandavas at Indraprastha and declares that he had met their father, King Pandu, who was still to reach heaven as his son had not performed the Rajasuyagam. Dharmaraja, on Krishna's advice, decides to perform the Rajasuyagam, which is the next decisive moment in the epic, which will lead the Pandavas onto their third Vanavasam. வாழ்வு ஒரு காலம், தாழ்வு ஒரு காலம் என்று மாறி மாறி வருவதுதான் வாழ்க்கை. எந்த அளவுக்கு உங்களுடைய வாழ்வு உயர்ந்திருக்கிறதோ அந்த அளவுக்கு உங்க வாழ்க்கையிலே ஒரு பெரிய சரிவும் காத்து கொண்டிருக்க. அந்த யாகத்துக்கு வந்த பாவியர்கள் துரியோதன குளத்திலே கால் திடறி விழுந்து விடுவார். திரௌபதாம்பிகை சிரித்து விடுவார்கள். தகப்பன் தான் குருடி, தலைமகனமா குருடி என்று கைத்தட்டி சிரித்து விடுவார். பெரிய அவமானமாக எடுத்துக்கொள்வான். அந்த பாவியர்கள் சதி வலையிலே நீங்கள் வீழ்வீர்கள். சகுனியில் சூதினாலே சகல சம்பத்தும் தோற்று செல்வத்தை இழந்து, செங்கோலை இழந்து, தம்பியர்களை இழந்து, தன்னையும் பந்தயமா வைத்து ஆடச் சொல்லுவான். பாவியர்கள் அதிலையும் தோற்று விடுவார். அகமுள துரியனுக்கு அடிமையாய் ஆவீர்கள். அந்த பாவியர்கள் தெய்வத்தை பந்தயமா வைத்து, அம்மையாரையும் பந்தயமா வைத்து ஆடி இழந்து விடுவீர்கள். அந்த நேரத்திலே அந்த பாவியர்கள் அந்த அம்மையாரை அந்த சபையிலே கொண்டு வந்து இழுத்து வந்து நிறுத்துவார்கள். பாஞ்சாலி அம்மையாரை படுத்துவார் மணபங்கம். சகுனியில் சோதினாலே சகல சம்பத்தும் தோற்றே. சகுனியில் சூதினாலே சகல சம்பத்தும் தோற்று அகமுளே துரியனுக்கு நீங்கள் அடிமையாய் ஆவீர்கள். The Pandavas on their third Vanavasam live in 6 forests before reaching Kamyaka Vanam, where Vedavyasa meets them. Vyasa asks Draupadi to invoke Surya to get the Akshaya Patram, with which she can feed the thousands of guests who would visit the Pandavas in the forest. அட்சய பாத்திரத்தை ஆதித்தனால் அடைவீர். அட்சய பாத்திரத்தை ஆதித்தனால் அடைவீர். பட்சமூரும் தவத்தால் பாசுபதம் பெறுவீர். வேற்று வடிவம் கொண்டு விராடபுரம் அடைவீர். வடிவம் கொண்டு விராடபுரம் அடைவீர். She continues the narrative
with the Pandavas spending their 13th year of Vanavasam in the Virata kingdom in disguise, thus successfully completing their 13 years of Vanavasam. மாடுபிடி சண்டையிலே மாபெரும் வெற்றி கொள்வீர். மாடுபிடி சண்டையிலே மாபெரும் வெற்றி கொள்வீர். பீடபி மன்னனுக்கு பெண் முத்திரையை கொள்வீர். நீங்க விராட நாட்டில் இருந்ததற்கு அடையாளமாக அந்த விராட ராஜா தன்னுடைய மகளாயிருக்கிற உத்தரையை உங்க வீரகுமாரனா இருக்கிற அபிமன்யுக்கு திருமணம் செய்து கொடுப்பார். உபலாவியம் என்று ஒரு பட்டணத்தை பரிசாக கொடுப்பார். அந்த உபலாவிய பட்டணத்திலே நீங்கள் தங்கியிருக்கிற பொழுதுதான் எல்லாமாய் யாவுமாய் எங்குமாய் நீக்கமர நிறைந்தருளிய ஆரா அமுதருளிய நாராயணனை அந்த பாவி ஆகிய துரியோதனிடத்திலேயே தூது அனுப்புவீர்கள். அவர் சென்று விதுராழ்வார் வீட்டிலே தங்கி விதுரளித்த மதுர விருந்த ஏற்றருளி மறுநாள் சபையிலே சென்று நாடு கேட்பார், தரம் இருப்பான். பாதி ராஜ்யம் கேட்பார், தரம் இருப்பான். 5 ஊர் கேட்பார், 5 வீடு கூட தரம் இருப்பார். Hidimbi finishes the narration by declaring the final victory of the Pandavas and the coronation of Dharmaraja. The later narrative of the Mahabharata is not narrated by Hidimbi, nor is it performed in any of the Mahabharata festivals. She now says that Bhima will also get married to her and they'll have a son called Ghatotkajan. Bhima, who is secretly in love with Hidimbi, now makes a weak protest to getting married to her. He says he cannot marry Hidimbi as his elder brother Dharmaraja was yet to be married. Dharmaraja, who knows that Bhima was secretly in love with Hidimbi, says that if the elder brother consents, then the younger brother could marry before the elder brother. With Dharmaraja and Kunti's blessings, Bhima and Hidimbi get married simply in the forest. இடிம்பி மாயையிலே வல்லவள். அவ கை நீட்டினாள், 2 மலர் மாலை வந்தது. ஒன்றை தான் வைத்துக் கொண்டு ஒன்றை பீமனுக்கு கொடுத்தார். காட்டிலே ரொம்பவே சுலபமான எளிமையான முறையிலே 2 பேருக்கும் திருமணம் நடக்கிறதா. மாலை மாற்றி திருமணம் செய்து கொண்டார்கள். மான் மதம் கமிழ் கொடி மந்திரம் தொறும் கான்மணம் கமிழ் தடம் காவகம் தொறும் தேன்மிகு சுனை நெடும் சிலம்பகம் தொறும் மேல் மணம் புரிந்தனர் வேட்கை விஞ்சவே வேட்கை விஞ்சவே. சாலிகோத்திரவனம் என்று சொல்லக்கூடிய வனத்திலே இப்ப பாண்டவர்கள் தங்கி வாழ்ந்து வந்து கொண்டிருந்தாள். பீமனும் இடுப்பியும் காதல் விளையாட்டிலே திளைத்திருந்தார்களே, அதனுடைய விளைவாக அவள் கருக்கொண்டாள். நிறைமாதமாக கருவை சுமந்திருந்து ஒரு நாள் பிரசவ வேதனைப்பட்டார். நிறம் திகழ் இருள் பிழம்பு என்ன நீண்டுகர புறம் தரும் உரோமமும் பொறுப்பு தோள்களும் மரம் தரு கனை குரல் வாயுமாகவே பிறந்தனல் கடோர் கஜன் என்னும் பெரினார். ஒரு குழந்தை பிறந்தது. குழந்தை அவங்க பிறந்து சொல்லி அப்படியே கிடு 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 கிடுன்னு வளர்றா. உடம்பெல்லாம் எதிர் ரோமம், இரும்பு கம்பி மாதிரி நிக்குது. உடம்பெல்லாம் எதிர் ரோமம், புறந்தரு ரோமமும் பொறுப்பு தோள்களும். இந்த பக்கத்துல ஒரு மலை, இந்த பக்கத்துல ஒரு மலை வச்ச மாதிரி தான் தோல். ஆற்றல் மிகப்பெரிய உடம்பெல்லாம் எதிர் ரோமை. ஆனா அவருடைய தலை எப்படி இருக்குதான் தெரியுமா? மழை 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 மழைன்னு இருக்குதான் தலை. ஒரே ஒரு ரோமம் கூட தலையில இல்லை. அதனால அந்த பிள்ளைக்கு கடோர் கஜன் பேர். Vedavyasa makes his next decisive intervention in the epic right now. Right through the epic, Vyasa is in constant dialogue with both the Kauravas and the Pandavas. While he keeps warning the Kauravas that the path that they are on would only lead to the destruction, he keeps counseling and consoling the Pandavas on their predicament. Vyasa asks the Pandavas to remain in hiding longer
as Duryodhana's spies are still looking for the Pandavas. He tells them that in the forest they would not be able to hear of any news of what is happening in the kingdom, and asks them to shift to a nearby village called Ekachakra or Munur Mangalam in Tamil, where they should live in disguise as Brahmins.